Hello, thank you for joining us in Teens Fellowship. We all welcome you back. Thank you for tuning in again and hope you will have a wonderful 1 hour of Teens Fellowship. As we move on to this worship session, may God speak to you. And before we go there, let me give you a few pointers on worship. Well, God is great, isn't He? In Matthew chapter 8, we see how great God is. He does all His miracles. But in one point where the disciples themselves are in a great trouble and they call upon Jesus, and Jesus then calms the sea. He didn't calm the sea even before the disciples called, but He waited for the disciples to call upon them. Well, Jesus wasn't proud. He wasn't being, so proud that He should be called and He is an attention seeker. No. But God waited for us. He waited the disciples to humble Himself. Well, we can see how worship is so important. Well, there are 3 instances in the Bible. We see that worship brought great victory when people surrender themselves to God through worship. In Joshua chapter 6, we all know this incident, familiar incident, where the Jericho walls fall when Joshua and his army shouts with praise, surrendering themselves to God, that God had already brought them a victory. And that is worship, my friends. In second instance, we all know that in 2 Chronicles chapter 20, where Jehoshaphat surrendered himself to God, saying, God, you are great, and there's no one beside you. No, my army cannot defeat these enemies of mine. Well, his enemy was really great and he was outnumbered, but he did not surrender to his enemies, but he surrendered to God, and God brought him great victory then. Thirdly, in Acts 16, we see how Paul and Silas were imprisoned and how they surrendered themselves to God by praising and singing. And when they praised and sang, the whole jail shook. When the jail shook, the chains were loosed. And when the chains were loosed, even the people in the jail, they were saved. And the jailer and his family were baptized and they were saved. Why? They surrendered themselves to God through worship. Worship is a time where you say, God, you are above everything. I can have no authority over mine. Well, I can have, but now I'm giving it, surrendering at the altar. And God, you have authority over me and authority over all my problems and all my intellect. I surrender at the altar. I commit myself to you. Well, that is worship. And worship is a time where you give yourself to God wholly, where God can act. It's a time where you come closer to God. God is being praised 24/7 indeed by the angels, myriads and myriads of them. But God wants us to worship Him so that He can help us, not because He is proud, but He comes down so that we little ourselves can help ourselves by worshiping Him and knowing how great He is. Keeping this in mind, let's worship God. Thank you. Amen. யாத்ராகமம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் மோசேயும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் தேவனுக்கு ஒரு புதிய பாடல் ஒன்று பாடுறாங்க. அதுல சில வரிகள் தான், கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார், பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும் துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும் அற்புதங்களை செய்கிறவருமாகிய உமக்கொப்பான தேவன் யார். அவர்கள் பாடின இந்த பாடலை நாமும் சேர்ந்து சந்தோஷமா பாடலாமா? கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார், வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார். கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார், வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார். உமக்கொப்பானவர் யார், உமக்கொப்பானவர் யார், உமக்கொப்பானவர் யார், உமக்கொப்பானவர் யார். வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார், வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார். கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார், வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார். சொல்லாமா சேர்ந்து? கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார், வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர்
வல்லவர் பெரியவரே, வல்லவர் பெரியவர் நம் கர்த்தரே, வல்லவர் பெரியவரே. சொல்லாமா? வல்லவர் பெரியவர் நம் கர்த்தரே, வல்லவர் பெரியவரே, வல்லவர் பெரியவர் நம் கர்த்தரே, வல்லவர் பெரியவரே. உலகமே துதித்திட உயர்த்திடுவோம் ராஜாதி ராஜனையே, வல்லவர் பெரியவர் நம் கர்த்தரே, வல்லவர் பெரியவரே. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Lift your banner that the world may sing, praises to our King. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. Lift your banner that the world may sing, praises to our King. Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. வல்லவர், வல்லவர் பெரியவர் நம் கர்த்தரே, வல்லவர் பெரியவரே, வல்லவர் பெரியவர் நம் கர்த்தரே, வல்லவர் பெரியவரே. உலகமே துதித்திட உயர்த்திடுவோம் ராஜாதி ராஜனையே, வல்லவர் பெரியவர் நம் கர்த்தரே, வல்லவர் பெரியவரே. வலதேவனை துதித்திடுவோம், சொல்லமா? வலதேவனை துதித்திடுவோம், பூமியும் ஆகாயமும் தூதர்கள் வணங்கிடும் வலதேவனை துதித்திடுவோம், வலதேவனை துதித்திடுவோம், வலதேவனை துதித்திடுவோம், பூமியும் ஆகாயமும் தூதர்கள் வணங்கிடும் வலதேவனை துதித்திடுவோம். What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Heaven and earth adore Him, angels bow before Him. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Heaven and earth adore Him, angels bow before Him. What a mighty God we serve. He is the King of kings, He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King of kings, He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. ராஜாதி ராஜா இயேசு, கர்த்தாதி கர்த்தர் இயேசு, அவர் நாமம் இயேசு, 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 இயேசு. அவரே ராஜா. In Psalms chapter 8, verse 3 to 4, it talks about how God, so wonderful, made the heaven and earth with His fingers, and we are the creations. Yet God loves us, He cares for us, and He is so mindful of us. Well, that is the beauty of God. We don't worship God because He is great or mighty or wonderful, but He cares for each and every one of us. Though He is the King of this universe, made this whole universe so beautiful and orchestrates so wonderfully, He still cares for us. A singer said this once, that God so great, so wonderful, that He so cares for us and looks at the depths of our heart and still loves us the same. Let me tell you a short story. This is a conversation between a man and God. A man who's so wonderful in his intellect, he said, God, are you the only one
to make your own creations out of the dust. Well, I too can. He challenged God. God said, okay, do whatever you want. Make your own man. So man took the dust and he started to make a new creation. Well, God said, he stopped him there. Said, stop, what are you doing? Man said, I'm making the creation. He said, don't use the dust which I created. Use your own dust. Well, we all know that God is so wonderful, so magnanimous in His creation that He so cares for us. It doesn't separate us no matter how great He is. It still unites us every time when we worship Him. He so cares and He loves us. Well, that is the dual character of God, that He's so great yet loves us. Amen. What a beautiful thought that was about God's greatness. Our God is great indeed. Let's sing the next song. Great is the Lord. He is holy and just. Great is the Lord. He is holy and just. By His power we trust in His love. Great is the Lord. He is faithful and true. By His mercy He proves His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord. Now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. He is holy and just. By His power we trust in His love. Great is the Lord. He is faithful and true. By His mercy He proves His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord. Now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great are you, Lord, and worthy of glory. Great are you, Lord, and worthy of praise. Great are you, Lord. Now lift up your voice. Now lift up your voice. Great are you, Lord. Great are you, Lord. ஆமென். நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சந்தோஷமாக ஆண்டவரை துதிச்சிருக்கோம். உண்மையாலே ஆண்டவரோட பிரசன்னத்தை நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் உணர்ந்திருப்பீங்கன்னு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் டைம் ஃபார் கனெக்ஷன்ஸ். நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் கனெக்ஷன்ஸ் கேம் பார்த்துட்டு வரோம். நான் லாஸ்ட் வீக் சொன்ன மாதிரி நம்ம எதுக்காக இந்த கனெக்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறோன்னா, ஆண்டவரோட வார்த்தையில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம், நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரோட வார்த்தையை அறிஞ்சிருக்கோன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் கேம். ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் பிரவீன் அண்ணா டு லீடர்ஸ் இன் டு கனெக்ஷன்ஸ் கேம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை எல்லாரையும் மறுபடியும் இந்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம தொடர்ந்து இந்த கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு டாபிக்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். அந்த விதத்தில் லாஸ்ட் வீக் பார்த்திங்கன்னா ஆக்குபேஷனை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அந்த பிக்சர் க்ளூஸை வச்சு அவங்க என்ன வேலை செஞ்சாங்க, யார் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருந்தோம். ஸோ இதில் நிறைய பேர் நீங்கள் நிறைய ஆன்சர்ஸை நீங்கள் அமைச்சிருந்தீங்க. ஸோ உங்களோட கிராஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்காக கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் இதோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மார்க்ஸ் எடுத்து ஹை ஸ்கோர் எடுத்தவங்க யாருன்னா ஜபா, ஷாரன் இவாஞ்சலின், டீனா ரேச்சல், சிருஷ்டி, ஆலன் சாமுவல் வேதநாயகம், ஜெரோம் ஆட்ரியல் அண்ட் ஷாரன் கிரேஸ். ஸோ உங்களை எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். நம்ம தொடர்ந்து இந்த வாரமும் கனெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த வாரம் இட்ஸ் கோன் பி தி புக்ஸ் ஆஃப் தி பைபிள். பைபிளில் இருக்கிற புக்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. இதில் வந்து 2 sets ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 5 questions எப்படின்னா, அதாவது நம்ம இப்போ வந்து ஒரு இன்சிடெண்ட்டை சொன்னோன்னா டக்குன்னு இது வந்து இந்த புக்கில் தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ல, அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த பிக்சர் க்ளூஸை வச்சு இந்த புக்கில் தான் இந்த இன்சிடென்ட் வரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அந்த புக் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பணும். ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு 5 questions இருக்கும். அடுத்த 5 questions எப்படின்னா, இட்ஸ் கோன் பி டிரெக்ட் கனெக்ஷன்ஸ். இல்லை அந்த பிக்சரை பார்த்தாலே டேரெக்டாகவே வந்து அந்த புக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி போயிடலாமா? ஸோ ஹியர் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் என்ன இருக்குன்னா 2 pictures இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் என்ன இருக்குன்னா,
யூ வில் ஃபைண்ட் அ வேலி, அதுக்கப்புறமா ட்ரை போன்ஸ். இதை பார்த்தோன்னே தெரியும் இது என்ன இன்சிடென்ட்னு, இது எதில் வரும்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? இட்ஸ் கோன் பி ஈஸி ஒன். ஸோ இதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அனுப்பணும். நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன இருக்குன்னா, இங்கே வந்து 3 பிக்சர் க்ளூஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒன்று வந்து லயன், அப்புறம் ஃபாக்ஸஸ் இருக்குது, அப்புறம் ஹனிகோம், அது சிங்கம், நரி, அதுக்கப்புறமா தேன்கூடு. ஸோ இதுவும் வந்து ஈஸியான இன்சிடென்ட். ஸோ இது எந்த புக்கில் வரும்ன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும். தேர்ட் கொஸ்டின், இட் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி ஒன். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ஹனி இருக்குது, அடுத்து வந்து வேஃபர்ஸ், தேர்ட் வந்து குயில், காடை. ஸோ இந்த 3 க்ளூஸை வச்சு இது எந்த புக்கில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது நிறைய புக்கில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம். பட் வந்து ஒரு புக்கில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அது அந்த புக் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எழுதணும். அடுத்த கொஸ்டினில் வந்து 2 பிக்சர்ஸ் இருக்கும். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா 2 ஹார்ட் இருக்குது, லவ்வை சிம்பிளைஸ் பண்ணுற மாதிரி 2 ஹார்ட். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கீழே இருக்கிற பிக்சரில் ஐ லவ் யூன்னு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் வித் லவ். ஸோ எ புக் தட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் லவ் அப்படின்றது என்னென்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? அடுத்த கொஸ்டினில் என்ன இருக்குன்னா நம்பர் 7 இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சில சர்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சே வந்து இது ஒரு டைரக்ட் க்ளூ தான். ஸோ இது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது எந்த புக்கில் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி இந்த புக்கோட நேம் வந்து எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பணும். ஃபைன். ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ். நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து இட்ஸ் கோன் பி டைரக்ட் கனெக்ஷன்ஸ். இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 3 பிக்சர்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ வில் ஃபைண்ட் ஐஸ் க்யூப்ஸ், அடுத்தது ஒரு கண் இருக்குது, மூணாவது ஒரு பையன் வந்து கத்துற மாதிரி ஒரு பிக்சர். ஸோ இதை 3 கனெக்ட் பண்ணால் அந்த புக்கோட பேர் வந்துடும். அடுத்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் ஜெரி, இந்த டாம் அண்ட் ஜெரி இருக்குல்ல, அதில் ஜெரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பூனை கத்துற மாதிரி, கேட் வந்து கத்துற மாதிரி ஒரு பிக்சர். ஸோ இந்த 2த்தையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புக்கோட பேர் வரும். அது என்ன புக்குன்றது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எங்களுக்கு அனுப்பணும். இந்த கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஒன், அ டைரக்ட் கொஷின். ஸோ யூ வில் ஃபைண்ட் 1 2 3 நிறைய எண்கள் வந்து நிறைய கலந்து இங்கே போட்டிருக்கு. ஸோ இதை வச்சே வந்து இது என்ன புக்குன்றது ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஷின், திஸ் 9th கொஷின். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காங்க 6 out of 10 அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஸ்கூல்லலாம் எப்படி நம்மளுக்கு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இது என்ன புக்காக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த லாஸ்ட் கொஷின் வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஒன். நம்மளுக்கு எல்லாமே பிடிச்ச ஒரு திங் தான் அது சாப்பிட்றதுல. பட் வந்து இது என்ன கொஷின்னா, பைபிளில் இருக்கிற ஒரு புக் வந்து இந்த பேரோட சவுண்டில் ரெசம்பிள் ஆகும். ஸோ இதையும் அதையும் சொல்லும்போது ஒரே சவுண்டாக இருக்கும் ரெசம்பிளன்ஸில். ஸோ அது எந்த புக் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும். ஃபைன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோடனே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி அதில் சேம் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸாக நாங்கள் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்போம். அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்டர் பண்ணி நீங்கள் எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும். ஃபைன். ஸோ 5 o'clock தான் அது ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் மறக்காமல் அதை கிளிக் பண்ணி அதில் சப்மிட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ பிஃபோர் ஐ கோ, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் திங். நம்ம இன்றைக்கி வந்து புக்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் பார்த்தோம்ல. நம்மளுக்கு வந்து இந்த பைபிள் உருவாக்கின விதம், த மேக்கிங் ஆஃப் த பைபிள் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். இட்ஸ் வெரி ஃபெமிலியர். ஸோ நான் இப்போ வந்து அதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறதில்ல. பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஷின். பைபிள் வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷியஸ், இதுக்காக வந்து தேவ மக்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க இதை மேக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நிறைய விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் நம்ம ஹவு மச் டு வி வேல்யூ இட்? தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஏன்னா பைபிளை வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுருக்காங்க. அது வந்து நம்ம வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் போது தான் வந்து அதை நம்ம ரொம்பவே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், ஹானர் பண்ணுவோம். அது எப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னா நம்ம அதை படிக்கும்போது தான். நீங்கள் ஈவன் லாஸ்ட் வீக் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சண்டே சர்மனில் வந்து நம்ம பாஸ்ட் அங்கிள் இதை பற்றி தான் பேசியிருப்பார். பைபிள் எவ்வளோ முக்கியம், அதோட கிரேட்னஸ் என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அதோட மேக்கிங் என்ன, இது மாதிரி நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருந்தாரு. இஃப் இன் கேஸ் யூ ஹவ் மிஸ்ட் இட்ல, யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் ஆன் யூடியூப் சேனல். நீங்கள் போய் அதை வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பைபிள் வந்து ஸோ ப்ரெஷியஸ். பட் என்ன பாயிண்ட்னா, நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை நம்ம வேல்யூ பண்ணுறோம், நம்ம எந்த அளவுக்கு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் டைமில் நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்மளோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். நிறைய ஃபீட்ஸ் பார்க்குறோம், நம்ம வந்து நிறைய சோஷியல் மீடியா அந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள், வீடியோஸ், யூடியூப்ஸ், நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கெட் டுகெதர், சுற்றுறதுக்கு அப்படி இப்படின்னு. பட் ஹவு லாங் டு வி ஸ்பெண்ட் ஆர் டைம் வித் தி பைபிள்? தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஏன்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைபிள் கூட வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷியஸ்னா, அதுக்கு நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கணும்னா கூட ரொம்ப யோசிப்போம்ல. இதை வந்து ஒரு கேட்ஜெட் வாங்கினா ஈஸியாக வாங்கிடுவோம். பட் ஒரு பைபிளை வாங்கணும்னா ரொம்ப யோசிப்போம், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். பட் இஃப் யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் இட், நம்ம வந்து அந்த பைபிளை டெய்லி அதிகமாக படிக்கும்போது வில் கெட் டு நோ அபவுட் இட் அண்ட் தென் யூ வில் ரெஸ்பெக்ட் இட் மோர். நம்ம அதுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் காட் நம்மளை பிளஸ் பண்ணுவார்.
I just want to tell you only one thing. Even if you can't understand anything, you just keep reading the Bible. ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில சாப்டர்ஸில் அப்படியே ஃபுல்லாக வெறும் பேர் தான் இருக்கும். இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு போராக இருக்குது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் ஸ்டில் ஐ டெல் யூ கீப் ரீடிங் இட். நோ மேட்டர் வெதர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஆர் நாட். அது புரியுதோ புரியலையோ போர் அடிக்குதோ, யூ கீப் ரீடிங். அது போக போக உங்களுக்கு ஹேபிட் ஆகும், அது ஒரு பேஷன் ஆகும். தென் யூ வில் ட்ரை டு ரெஸ்பெக்ட் இட், யூ வில் வேல்யூ இட் மோர், அண்ட் தென் யூ வில் ரிசீவ் த ரிவார்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் தி பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் காட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் for our life. ஒரே விஷயம் என்ன சொல்வேன்னா, நீங்கள் வந்து டெய்லி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, don't ever miss to read Bible daily, because that is the one that's going to fetch you permanent great blessings from God. ரைட்? சரி, இந்த வாரத்துக்கான ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. தொடர்ந்து இதை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஆன்சர்ஸை சீக்கிரமாக நீங்கள் எங்களுக்கு அமுச்சு விடுங்க. நான் மறுபடியும் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன். Until then, it is me, Praveen, signing off from this session. Thank you and take care. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கனெக்ஷன்ஸ் கேம் மூலமா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரோட வார்த்தையில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்றதை தெரிஞ்சிருப்பீங்க நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். நவ் இப்போ நம்ம ஒரு புது ப்ரோக்ராம் பார்க்க போகிறோம், கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன். வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஏசப்பா, நான் இன்னைக்கு உம்மை பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஏசப்பா. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆத்மாச்சு இன்னைக்கு ரட்சிக்க பண்ண ஏசப்பா. தம்பி தம்பி, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். சார் சார், இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். ஐயா, இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். தம்பி, இங்கே வாப்பா. என்னையா? சொல்லுங்க ஐயா. தம்பி உட்காருப்பா. தம்பி, நானும் பைபிள்லாம் படிச்சிருக்கேன். ஏசு கிறிஸ்துக்கு எல்லாமே தெரியும்னு சொல்கிறீங்க. உங்களுக்காக பிறக்க போகிறதும், உங்களுக்காக அடிக்கப்பட போகிறதும், உங்களுக்காக மறிக்க போகிறதும், இது எல்லாமே தெரியும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இதெல்லாமே தெரிஞ்சும் அவர் ஏன்பா நடிச்சிட்டாரு? அவர் எப்பயா நடிச்சாரு? இல்லை தம்பி, இது எல்லாமே தெரிஞ்சும் சிலுவையில் ஏன்பா அவர் பிதாவே பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டுருன்னு கேட்கணும்? அங்கே தான் அவர் நடிச்சிட்டார்லப்பா. இதெல்லாமே தெரிஞ்சும் அவர் ஏன்பா நடிச்சிட்டாரு? சிலுவையில் ஏன்பா அவர் பிதாவே பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டுன்னு கேட்கணும்? அங்கே தான் அவர் நடிச்சிட்டாருப்பா. ஹாய் டீன்ஸ், உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். டு பி ஏபிள் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் முதல் முறை நினைக்கிறேன் உங்கள் டீன்ஸ் ஃபெலோஷிப்போடைய ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்கு. பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின், ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ த்ரில் டு சி எவ்வளோ அழகாக க்ரியேட்டிவாக ஒரு கொஸ்டினை எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகாக கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ பேசிக்கலி இந்த கொஸ்டின் இதான். நீங்கள் கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா, இயேசுக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும்ல மறிக்க போகிறாருன்னு தெரியும், அவர் இது அடிக்கப்பட போகிறாரு தெரியும். இவ்வளோ தெரிஞ்சும் ஏன் வந்து ஆண்டவர் வந்து பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் அப்படின்னு சொல்லணும்? அது சொல்லணுன்றதை விட நீங்கள் உங்கள் டேர்ம்ஸில் எப்படி சொன்னால் இயேசு நடித்தார் அப்படின்றீங்க. அப்போ ஏற்கனவே தெரிஞ்சுட்டு ஸ்கிரிப்டெலாம் இயேசுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சு நடிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கான பதில்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த 33.5 ஆண்டுகள், 33.5 years இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார். அந்த 33.5 ஆண்டுகளும் அவர் 100% மனிதனாக இருந்தார், 100% தேவனாக இருந்தார். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஹி வாஸ் 100% மேன் அண்ட் 100% காட். அவருடைய பிறப்பு அதிசயமாக இருந்தது,
அவருடைய வாழ்க்கை அதிசயமாக இருந்தது. அவரே அதிசயம், அவர் நாமமே அதிசயம்தான். ஸோ 100% அவர் மனித இமோஷன்ஸ் அவருக்கு இருந்துச்சு. ஹி ஹேட் த சேம் இமோஷன், த சேம் பெயின் தட் அ மேன் வுட் கோ த்ரூ. ஒரு மனிதனுக்கு என்னென்ன உணர்வுகள், என்ன வலிகள் எது இருக்குமோ எல்லாமே இயேசுக்கு இருந்துச்சு. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிலுவையில் கூட ஆண்டவர் ஒரு மனிதனாய் ஒருத்தன் இருந்தால் அவன் என்னென்னலாம் ஒரு ஆணி அடித்தால் என்ன வலி இருக்குமோ அதே வலியை இயேசு சகித்தார். ஏதோ ஒரு தேவனாக இருந்ததுனால அவருக்கு வலியே இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ இயேசு வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைஸாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ஒரு அடிக்கப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல ஆண்டவர் வந்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். ஏன்னா மனிதனுடைய அத்தனை பாவங்களையும் அவர் வந்து சுமர்ந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தால் இட் ஷுட் பி தட் குரூசம். ஒரு பலி என்று சொல்கிறது ரொம்ப அழகாய் நடக்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. அது வந்து ஒரு கொடூரமான ஒரு காரியம் இல்லை. அது பார்க்கும்போதே இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிளட் அண்ட் ஸோ ஒருவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படணும்னா பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஆண்டவராகிய இயேசு ஒரே கிருபாதார பலியாய் நமக்காய் பலியானார். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவருடைய அந்த மரணமும் கூட பார்த்திங்கன்னா இட் வாஸ் ஆஸ் குரூசம் ஆஸ் பாசிபிள். அதாவது சிலுவை மரணம் சாதாரணமாகவே ஒரு கொடுமையான ஒரு மரணம். அதாவது மனிதன் கண்டுபிடித்த மரணங்களில் பயங்கர கொடூரமையான ஒரு மரணம் அப்படின்னு சொன்னால் ரோமர்கள் கண்டுபிடித்த அந்த சிலுவை மரணம். ஆனால் இயேசுவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு சிலுவை மரணம் மாத்திரம் இல்லை, அந்த சிலுவை மரணத்திற்கு முன்பதாக சாட்டையால் அவர் அடிக்கப்பட்டதை பார்க்குறோம். அவரை துப்பினார்கள், அவரை குட்டினார்கள், அவருக்கு ஒரு முள்கிரீடத்தை வச்சாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடிப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல. ஜீசஸ் வென்ட் த்ரூ தட் பாத். இயேசு 100% ஒரு மனிதனுடைய வலி உணர்வு எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அந்த பாதையிலே அவர் அதை அனுபவித்தார். இந்த கேள்வி, அதாவது இயேசுக்கு ஏற்கனவே எல்லாமே தெரியும். அவர் ஏன் அந்த பிதாவே பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு போவோம். இந்த பிதாவே பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் அப்படின்றது இட் வாஸ் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இமோஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது நாம் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்வோம், நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஒரு திரியேக தேவன்ல, த காட் ஆஃப் ட்ரினிட்டி. ஸோ பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி, இந்த 3 பேரும் தே ஆர் 3 in 1. 3 பேரும் ஒன்றாய் எப்பொழுதுமே இருக்கிறாங்க. அவர்களில் வந்து பிரிவு அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. ஆனால் இயேசு அந்த மரணத்திற்கு முன்பதாக கூட அவருடைய ஜெபத்தில் ஒன்று பார்க்குறோம். ஆண்டவரே பிதாவை பார்த்து சொல்கிறார், நானும் நீரும் ஒன்றாக இருக்கிறது போல் இவர்களும் ஒன்றாக இருக்கணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போது ஆண்டவர் அந்த ஐக்கியத்தில் ஹி வாஸ் பார்ட் ஆஃப். இயேசு வந்து அந்த குமாரனாகிய அந்த தெய்வத்தினுடைய பரிமாணத்தில் ஆண்டவர் அந்த 3 பேரும் ஒன்றா இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட், அதாவது இந்த உலகத்தின் பாவம் எல்லாம் இயேசுவின் மேல் சுமத்தப்படுகிற அந்த வேளையில் பிதாவுக்கும் இயேசுவுக்கும் ஒரு பிரிவு ஏற்படுகிறது. பாவம் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவரால் இருக்க முடியாது. அப்போது இயேசுவின் மேல் முழு பாவமும் ஏற்றப்படும் பொழுது அவர் அந்த பலியாக அவர் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிற அந்த ஒரு நொடி பொழுதில், அந்த ஒரு டைமில் அந்த பிரிவு ஏற்படுகிறது. பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் இவ்வளவு நாள் இருந்த அந்த ஒரு தொடர்பில் ஒரு பிரிவு ஏற்படும் பொழுது அந்த பிரிவை இயேசுவால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல், ஆண்டவரே ஏன் என்னை கைவிட்டீர், அதாவது அந்த ஒரு அங்கலாய்ப்பு கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100% மேன், அதாவது ஒரு 100% ஒரு மனிதனுடைய அங்கலாய்ப்பு. ஒரு உறவிலிருந்து ஒருத்தன் பிரியும் பொழுது நாம் நேசிக்கிற இவரின் நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று அழைத்த அந்த பிதாவின் குரல், அப்படி தான் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று அழைத்த அந்த குரல் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பிதா வந்து இயேசுவின் மேல் அந்த பாவம் சுமத்தப்படும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து அந்த தனிமையாக அந்த பாதையை அவர் கடன் செல்ல. நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவன் பாவம் செய்யும் பொழுது அந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் மேலே எல்லா பாவத்தையும் அவன் சுமத்துறான். சுமத்திட்டு கடைசியில் பார்த்தா அந்த பலிபீடத்தில் அது தனியாக தான் வைக்கப்படுது. அந்த பாவம் செய்தவன் அந்த பலியோடு இருப்பதில்லை, அந்த ஆசாரியனும் அந்த பலியினோடு இருப்பது. தேர் இஸ் அ செப்பரேஷன், ஒரு செப்பரேஷன். அந்த பலி தனியாக அந்த பலிபீடத்தின் மேல் வைக்கப்படுகிறது. அப்போது அந்த தனிமைப்படுத்தப்படுகிற ஒரு நேரம், ஒரு பலினா ஒரு கடைசியாக ஒரு நேரத்தில் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்படுகிற ஒரு நேரம். அதுக்கு யாருமே கூட இருக்க மாட்டாங்க, அந்த பாவம் செஞ்சவனும் கூட இருக்க மாட்டான், அந்த ஆசாரியனும் கூட இருக்க மாட்டாங்க. அப்போது அந்த பலி தனியாக கடத்தப்படுது. அதே ஒரு சூழ்நிலை தான் இயேசுனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஏற்பட்டது. அவர் அந்த பலியை தானாக தனிமையாக அவர் அனுபவிக்க வேண்டிய அந்த முழு பாவத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தனிமையாக செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அந்த 3 பேரில் இவர் ஒரு பிரிவாக, அதாவது அந்த இடத்துல அவர் ஒரு பிதாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரு பிரிவு ஏற்படும் பொழுது அந்த வேதனை தாங்க முடியாமல் தான் ஆண்டவர் சொன்னார், பிதாவே பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். நீங்கள் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க, இயேசு இதை நடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை.
தெர் இஸ் நோ நீட். இயேசு ஒரு மந்திரவாதி கிடையாது, சும்மா வாயிலேருந்து லிங்கத்தை எடுத்து கொடுத்து ஏமாற்றி கொடுக்குற ஆள் கிடையாது, இல்லை ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை பண்ணி கையிலேருந்து விபூதி வர வைக்கிறது, இதெல்லாம் இயேசுக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆல் த மிரக்கிள்ஸ் தட் ஜீசஸ் டிட் வேர் ஆத்தென்டிக். அதில் எந்த ஒரு நடிப்போ எந்த ஒரு ஏமாற்று வேலையோ எந்த ஒரு மேஜிக்கோ கிடையாது. எல்லாமே ஆத்தென்டிக்காக ஜனங்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் பண்ணார். 5 அப்பத்தை 5000 பேரை 5000 பேருக்கு புருஷர்களுக்கு மத்தியில் ஆண்டவர் பண்ணார். லாசருவை உயிரோடு எழுப்பியது ஆண்டவர் நேரடியாக பண்ணார். ஆண்டவர் நடிக்கலை, சும்மா ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே டைரக்ஷன் பை ஜீசஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. ஆண்டவர் செஞ்ச எல்லாமே அதாவது தத்ரூபமாக ஆண்டவர் செய்தார். அதில் எந்த ஒரு நடிப்போ எந்த ஒரு இதுவும் அவர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்போ நீங்கள் இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் அதே கேள்வி நீங்கள் கேட்டது இயேசுக்கு தான் ஏற்கனவே தெரியுமே. நிச்சயமாக இயேசுக்கு எல்லாமே தெரியும். அவர் போகிற பாதை எல்லாமே தெரியும். அதனால தான் இயேசு அதை முன்னாடியே அறிவிச்சுக்கிட்டே இருந்தார். அந்த சீஷர்களுக்கு கூட ஆண்டவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார், நான் இந்த பாதையில் கடந்து போகிற மனுஷகுமாரன் பாவிகளுடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிற நேரம் வந்துருச்சு, யூதாஸ் காட்டி கொடுப்பான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் முன்னாடியே அவனுக்கு சொல்லியிருந்தார். பேதுரு தன்னை மறுதலிப்பான் என்று சொல்லி இயேசு ஏற்கனவே பேதுருக்கிட்டே சொல்லியிருந்தார். ஸோ இயேசுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங். நான் தான் திருப்பி சொல்கிறேன், அவருக்கு எல்லாமே தெரிந்ததினால் அவர் நடிக்கிறார் என்பது அர்த்தம் அல்ல. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஒரு கார் ஒரு பிரிட்ஜில் போயிட்டுருக்குன்னு வைக்கலாம். ஒரு பிரிட்ஜு, அந்த பிரிட்ஜில் ஒரு 200 மீட்டரில் ஒரு பெரிய பள்ளம், அதாவது அந்த பிரிட்ஜு உடஞ்சிருக்கு. 200 மீட்டரில் அந்த பிரிட்ஜு உடஞ்சிருக்கு. அங்கே அந்த பிரிட்ஜில் யார் போனாலும் அது தெரியாட்டி அந்த பிரிட்ஜு உடஞ்ச இடத்துல உள்ள கீழே விழுந்து சாக போகிறாங்க. இது உங்களுக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கலாம். நீங்கள் அந்த பிரிட்ஜில் ஏற்கனவே பார்த்துட்டீங்க, அந்த பள்ளம் இருக்குது, உடஞ்சிருக்கு. ஆனால் நீங்கள் ஒரு 200 மீட்டர் தள்ளி நிற்கிறீங்க. இங்கே ஒருத்தன் ஃபுல் ஸ்பீடில் ஒரு காரில் போகிறான். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இவன் கீழே உள்ள போகிறான், இவன் சாக போகிறான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும்னா, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால அது தப்பா இல்லையே. எனக்கு இது முன்னறிவு, அதாவது த ஃபோர் நாலேஜ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இது ஆண்டருக்கு ஒரு விஷயம் நடக்க போகிறது என்பதை அவர் முன்பதாகவே அறிந்து வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றது ஆண்டருக்கு முன்னாடியே தெரியும். நீங்கள் நாளைக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்றது ஆண்டருக்கு முன்னாடியே தெரியும். இதனால அவர் நடிக்கிறார் என்பது அர்த்தம் அல்ல. எனக்கு அது முன்னாடியே தெரியும். இப்போ நான் இங்கேருந்து கத்துறையோ கீழே உள்ள போறியா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த பிரிட்ஜில், அது என் நடிப்பு கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அவன் அந்த ஸ்பீடில் ஃபுல்லாக போகிறான், அவன் நிச்சயமாக கீழே உள்ள போகிறான்ற எனக்கு தெரிகிறதுனால நான் நடிக்க போகிறதில்ல. அது நடிப்பாக முடியாது. எனக்கு அது ஜஸ்ட் தட் ஐ நோ தட் த திங் இஸ் கோனா ஹேப்பன். ஸோ ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபோர் நாலேஜ். அவருக்கு ஏற்கனவே இந்த விஷயம் தெரியும். அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பாட அனுபவிக்க போகிறார், அவர் இந்த பாதை வழியாக கடந்து போகிறார் என்பது அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அந்த ஏற்கனவே தெரிகிற அந்த ஃபோர் நாலேஜ்னால அது நடிப்பு என்று சொல்ல முடியாது. ஆகவே நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளணும், ஆண்டருக்கு அது ஏற்கனவே தெரியும். ஆனால் அந்த பாதையின் வழியாக அவர் கடந்து செல்லும் பொழுது, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவர் 100% அவர் மனிதனாக இருந்தார். அந்த இமோஷன், அந்த பெயின், அதை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எனக்காக உங்களுக்காக ஆண்டவர் அதை சுமந்தார், அதை அவர் அனுபவித்தார். அதனால் அது நடிப்பு என்பதோ அது ஆண்டவர் ஒரு சீன் போட்டார்னோ இல்லை ஒரு ஆண்டவர் ஏற்கனவே ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இயேசுவுக்கு இல்லை. நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திற்கு நடந்த ஒரு நல்ல சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னால் இயேசு நமக்காய் மரித்தது தான். அந்த ஒரு பிரிவு, பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி அந்த 3 அதாவது திரியேக தேவனிடத்திலிருந்து அந்த பிரிவு ஏற்பட்டுச்சு பாருங்க. அதனால தான் இன்றைக்கு நாம் அவருடைய சன்னிதானத்திலே அவர் நமக்காய் கிருபாதார பலியானதுனால தான் நாம் அவரோடு கூட அவருடைய மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் நுழைந்து நாம் நம்ம ஆராதிக்கிறோம், நம்ம துதிக்கிறோம். அதனால தான் பாருங்கள் இயேசு அதை சொல்லி முடித்து தன் ஜீவனை விட்ட பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சிலைகள் 2 கிழிந்ததுன்னு வாசிக்கிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்களேன். அதாவது நமக்காக அந்த பலி உள்ளே சென்று பிரதான ஆசாரியனாக இயேசுவே உள்ளே சென்று நமக்காக அந்த பலியை நிறைவேற்றி முடித்தார். நீங்கள் அதனால தான் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா he was the priest and also the sacrifice. ரெண்டுமே இருக்குது. அதுவும் இருக்குது. இயேசுதான் பலி, அதை பலியை செலுத்திய பிரதான ஆசாரியரும் இயேசுதான். 2 ரோலும் ஆண்டவர் பண்ணார். ஒன்று தானே பலியானார். அந்த ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டுச்சு, அதாவது பிதாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டு அவரே பலியாக மாறுகிறார். அதுக்கப்புறம் பலியாய் மாறி நமக்காக ஒரு பிரதான ஆசாரியனாய் மாறி, எப்படி பிரதான ஆசாரியன் அந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போகிறானோ அதே போல் இயேசு என்ன பண்ணார்னா அவரே பலியாய் மாறி
பிறகு அந்த பலியை சுமந்து செல்லுகிற ஒரு பிரதான ஆசாரியனாய் நமக்காய் மாறி அவர் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே நுழைந்து அதாவது நம்மையும் தேவனையும் பிரித்த அந்த தேவாலயத்தின் திரைச்சிலை ரெண்டாக கிழிச்சிட்டு அவர் உள்ளே சென்று நமக்காக அந்த பலியை செலுத்தி நிறைவேற்றி முடித்தார் பாருங்க. இப்போ அதனால தான் நாம் இன்றைக்கு தைரியமாக அவரை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற புத்திர சுவிகாரத்தோடு நாமும் உள்ளே சென்று அவரை ஆராதிக்கிற அந்த தகுதியையும் அவரை நாம் போற்றுகிற தகுதியும் அந்த கிருபாசன தண்டையிலே தைரியமாய் நாம் நெருங்கக்கூடிய அந்த ஒரு தைரியத்தையும் அந்த சுவிகாரத்தையும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு நம்ம தேவனை ஆராதிக்கிறோம். அவர் நம்முடைய மற்றிலே இறங்கி வருகிறார் என்று சொல்லுகிறோம். அவருடைய பிரசன்னம் நம்மை நிரப்புகிறது என்று சொல்லுகிறோம். என்னுடைய துதிகளின் மத்தியில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லுகிறோம். இதெல்லாம் எப்போ நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு பிரிவினால் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு சிறிய பிரிவு, பிதாவுக்கும் இயேசுவுக்கும் அந்த குமாரனுக்கும் நடந்த அந்த ஒரு பிரிவு. ஏனென்றால் பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணன் அவர் இந்த இயேசுவினுடைய பலியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த நேரத்தில் அந்த நொடி பொழுதிலே அந்த ஏற்பட்ட பிரிவினால் தான் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் இன்றைக்கு ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்கிறோம், நாம் துதிக்கிறோம். ஸோ இயேசு நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் பொய் சொல்லவே அவர் மனிதன் அல்ல என்று வாசிக்கிறோம், மனம் மாறவே அவர் மனுப்புத்திரன் அல்ல என்று வாசிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இயேசு நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் ஹிம் டு ஆக்ட். அவர் நிச்சயமாக அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை நிச்சயம் செய்யவும் மாட்டார். அவருடைய முழு மரணத்தின் அந்த முழு பயணமும் 100% உண்மை. அவர் அனுபவித்த பாடுகள் 100% நிஜம். அதில் எந்தவித நடிப்பும் இல்லை. நிச்சயமாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளுக்காக அவர் நொறுக்கப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். அவருடைய தழும்புகளினாலே நாம் சுகமாகிறோம். அவர் அடிக்கப்பட்ட அடிகள் ஏதோ சும்மா ஏமாற்று அடிகள்லாம் கிடையாது. அவருடைய தழும்புகளினாலே நாம் சுகமாகிறோம். அவருடைய விரலும் அவருடைய காலும் அவர் விழாவும் கடாவப்பட்டது. அதை சீஷர்களும் அதை பார்த்தார்கள். பாருங்கள், சீஷர்கள் கூட அவர் ஏமாற்றினார்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா ஆண்டவரே சொல்ல என்னுடைய கரங்களில் விரலை போடுப்பான்னு சொல்கிறார். ஸோ எல்லாமே ஆண்டோடைய அந்த பாதையில், அவருடைய மரணத்தின் பாதையில் நடந்த எல்லாமே நிஜம். அது நடிப்பு அல்ல. அவர் நடிக்க வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இல்லை. ஸோ ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் த கொஸ்டின். இதை போன்ற பல கேள்விகளை கேட்டு அனுப்புங்கள். நிச்சயமாக நான் ஒரு வாரமும் உங்களை சந்தித்து இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஹோப் யூ ஆர் பிளெஸ்ட். இஃப் யூ ஹேவ் எனி காமெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ லீவ். அண்ட் வேறு கேள்விகள் இருந்தாலும் காமெண்ட் செக்ஷனில் அடிங்க. நிச்சயமாக நாங்கள் அதற்கு பதில் சொல்கிறோம். காட் பிளஸ் யூ. ஹேவ் அ வண்டர்ஃபுல் டே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோம் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டைம்குள்ளே போக போகிறோம். இட்ஸ் டைம் ஃபார் காட்ஸ் வேர்ட். நம்ம டீன்ஸ் ஃபெலோஷிப்பில் ஹேண்ட்லிங் லைஃப் பற்றி பார்த்துட்டு வரோம். அதில் நம்ம லாஸ்ட் வீக் P for pressure ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் வீக் நம்ம எந்த மாதிரியான ப்ரெஷர்ஸ், எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். இந்த வாரத்துலேயும் நம்ம ப்ரெஷரை எப்படி பார்க்கணும், நம்ம ஜென்ரலாக நம்மளை சுற்றி ஒரு ப்ரெஷர் வரும்போது, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஐயோ இது ஒரு ப்ரெஷராக வந்துடுச்சு, இது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம அதை நினச்சி கோவப்படுறோம், ஆத்திரப்படுறோம். ஆனால் நம்ம ப்ரெஷரை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத இந்த வாரத்தில் கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் பிரசன்னா ஃபார் காட்ஸ் வேர்ட். லாஸ்ட் வீக் நம்ம பார்த்தோம், see stress as a blessing, don't see the stress as a burden. நம்மளுக்கு வருகிற இந்த சோர்வை ஒரு ஆசீர்வாதமாக பார்க்க வேண்டுமே தவிர ஒரு வேதனையாக, ஒரு பாரமாக பார்க்கக்கூடாது என்றும் கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். 7 பெனிஃபிட்டான காரியம் இந்த ப்ரெஷர் மூலமாய் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி லாஸ்ட் வீக் ஃபர்ஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங்கை நம்ம பார்த்தோம். நம்பர் 1, ப்ரெஷர் turns out பவர். இந்த அழுத்தம் நம்மளுக்குள்ளாக இருக்கிற வல்லமையை நிரூபித்து காமிக்கும் என்று கடந்த வாரத்தை நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு 2வது ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளாய் நம்ம பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் பிளெஸிங் என்னவென்று சொன்னால், யோபு 23ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். செகண்ட் பிளெஸிங் என்னவென்று சொன்னால், ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் பீப்புள் அண்ட் ப்ரூவ்ஸ் பீப்புள். நம்மளுக்குள்ள வருகிற அந்த அழுத்தம் நம்மளை மாற்றத்துக்குள்ளாகவும் நமக்குள் இருக்கிற காரியத்தை நிரூபித்து காமிக்கிறதாய் காணப்படும். இந்த இடத்துல இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, யோபு 23ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே, நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. யோபு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், யோபு தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனிதன், சன்மார்க்கன், ஒரு நீதிமானாய், ஒரு உத்தமமான ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டான். எந்தவித பிழை, எந்தவித கரை எதுவுமே இல்லாத ஒரு மனுஷனாய் அவன் காணப்பட்டார். ஒரு ரைச்சஸ் பர்சனாய் யோபு இருந்தார். ஆனால் யோபுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால், இந்த ப்ரெஷர் ஒரு நாள் வந்த உடனே அவருடைய வாழ்க்கையே முற்றிலுமாய் மாறிவிட்டது. ஒரு வேதனைக்குள்ளாக, ஒரு அழுத்தத்துக்குள்ளாக, ஒரு சோர்வுக்குள்ளாய் அவர் கடந்து போனார். திடீரென்று ஒரு நாள் பிள்ளைகள் மரித்து விட்டார்கள், சொத்துக்கள் எல்லாம் அழிந்து போய்விட்டது, மனைவி அவளை விட்டுட்டு போய்விட்டாள்.
நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் வேத புத்தகத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்தவர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரும் இந்த சோர்வின் மத்தியிலே, சோர்வின் பாதையிலே அவர்கள் கடந்து போயிருக்கிறார்கள். எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சோர்வு என்ற ஒரு பாதையிலே எல்லாரும் கடந்து போக வேண்டிய ஒரு அவசியமாய் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கிற இந்த அழுத்தத்தின் நிமித்தம், இந்த பிரஷரின் நிமித்தம், இதன் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துவார். அது மட்டுமல்ல, ஆண்டவரோடு இருக்கிற ஐக்கியத்தில் இன்னும் நம்மளை பலப்படுத்துவார். வேதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அநேக பரிசுத்தவான்களை தேவன் கனப்படுத்தும் பொழுது, அவர்கள் மேல் கர்த்தருடைய தயவு வரும் பொழுது, ஆண்டவர் அதற்கு முன்னாடி அவர்களை இந்த சோர்வின் பாதையிலே, இந்த அழுத்தத்தின் பாதையிலே கொண்டு போயிருக்க பிறகுதான் அவர்களை ஆண்டவர் உயர்ந்த இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தினார். ஆனால் இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், யோபு 23 அதிகாரம் 10 வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்தால், இதில் 3 விதமான ஒரு ரகசியங்கள் இந்த வசனத்தில் இருக்கிறது. 3 important secrets found in this verses. Number 1, everyone undergoes pressures. எல்லாரும் இந்த சோர்வின் பாதையிலே, இந்த அழுத்தத்தின் பாதையிலே கடந்து போவார்கள் என்று சொல்லலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் யோபு 23 அதிகாரம் 10 வசனத்திலே, அவர் என்னை சோதித்த பின்பு, யோபு இப்படியாக சொல்லவில்லை, if he tests me, அவர் என்னை சோதித்தால் என்று அப்படி சொல்லவில்லை, அவர் என்னை சோதித்த பொழுது. அப்படி என்றால் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த சோர்வுக்குள்ளாக, இந்த அழுத்தத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து போக வேண்டும். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் சீக்ரெட் என்னவென்று சொன்னால், எவ்ரி ஒன் அண்டர்கோஸ் ப்ரெஷர்ஸ். எல்லாரும் இந்த சோர்வின் பாதையிலே கடந்து போக வேண்டிய அவசியமாய் காணப்படுகிறது. எல்லா தேவனுடைய ஜனங்கள் வாழ்க்கையிலும் இந்த டெஸ்ட், அந்த ட்ரையல் கண்டிப்பாக வரும். நீங்கள் 2 தீமோத்தேயுவின் புஸ்தகம் 3 அதிகாரம் 12 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். வசனம் சொல்லுகிறது, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. நாம் தேவனோடு கூட நடக்க வேண்டும், தேவனோடு கூட ஐக்கியத்தில் பலப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில கண்டிப்பாக துக்கத்தின் பாதையிலே நம்ம கடந்து போவோம். நீங்கள் அப்போஸ்தலர் 14 அதிகாரம் 21 வசனத்தும் 22 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், அந்த பட்டணத்தில் அவர்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அநேகரை சீசராக்கின பின்பு லிஸ்திராவுக்கும் இக்கோனியாவுக்கும் அந்தியோகியாவுக்கும் திரும்பி வந்து சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி, நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாய் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் சொல்லுகிறார், நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன். அவர் சொல்லுகிறார், நான் ஒரு போராட்டத்தை போராடினேன். அந்த போராட்டம் எப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டம் என்று சொன்னால், ஒரு நல்ல போராட்டம். ஏன் என்று சொன்னால், இந்த போராட்டத்தின் மத்தியில தான் எனக்குள்ளாக ஒரு மாற்றத்தை கண்டேன், எனக்குள்ளாக தேவனுடைய ஐக்கியத்தில் நான் இன்னும் பலப்பட்டேன், என்னுடைய கிருபையை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று அவர் நினைத்து தான் அவர் சொல்லுகிறார், நான் நல்ல போராட்டத்தை நான் போராடினேன் என்று சொல்லுகிறார். நம்ம நினைக்கலாம் இந்த ப்ரெஷர் இது ஒரு அன்எண்டிங், ஒரு முடிவில்லாதது என்று நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு டெம்பரரி தான், ஒரு நிரந்தரமான ஒரு காரியம் அல்ல, ஒரு தற்காலிகமான ஒரு காரியம்தான். யோபுடைய லைஃப்பில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் தான் அவர் இந்த சோதனைக்குள்ளாய் அவர் கடந்து போனார், இந்த வேதனைக்குள்ளாய் அவர் கடந்து போனார். ஆனால் யோபுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால், எந்த அளவுக்கு அவர் சோர்வின் பாதையிலே அவர் கடந்து போகும்போது எந்த அளவுக்கு அவர் இழந்து போனாரோ, அது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் டபுள் ஃபோல்ட் பிளெஸிங், இரட்டத்தனியான ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளாக ஆண்டவர் யோபுக்கு கொடுத்தார். நீங்கள் யோபு 42 அதிகாரம் 12 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், கர்த்தர் யோபின் முன்னிலைமையை பார்க்கிலும் அவன் பின்னிலைமையை ஆசீர்வதித்தார். 14,000 ஆடுகளும் 6,000 ஒட்டகங்களும் 1000 ஏர்களும் 1000 கழுதைகளும் அவனுக்கு உண்டாயின. பாருங்கள், யோபு இழந்ததை காட்டிலும் ஆண்டவர் இரட்டத்தனியான ஆஸ்திகளை கொடுத்தார். 15 வசனத்தை சொல்லுகிறது, யோபுடைய குமார்த்திகள் போல அழகு உள்ளவர்கள் அந்த தேசத்தில் கிடையவே கிடையாதாம். 16 வசனத்தில் சொல்லுகிறது, யோபு 140 வருஷம் வாழ்ந்திருந்தாரலாம். நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் யோபுடைய லைஃப்ல அவர் வாழ்க்கையை அனுபவித்த சோர்வை காட்டிலும் அவர் அனுபவித்த ஆசீர்வாதங்கள் ஏராளம். இது எப்படி வந்தது என்று சொன்னால், ஒரு சோர்வின் பாதையிலே அவருடைய வாழ்க்கை முடியவில்லை, ஒரு சோர்வுக்கு பிறகு ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ற ஒரு காரியத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். ஃபர்ஸ்ட் சீக்ரெட் என்னவென்று சொன்னால், எவ்ரி ஒன் அண்டர்கோஸ் ப்ரெஷர். எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த அழுத்தத்துக்குள்ளாக அவர்கள் கடந்து போவார்கள். 2வது ஒரு பிளெஸிங் என்னவென்று சொன்னால், அதே யோபு 23 அதிகாரம் 10 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தார்,
ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார். அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். அவர் என்னை சோதித்த பின்பு. யார் நம்மளை சோதனைக்குள்ளாக நடத்துகிறார் என்று சொன்னால், நம்மை உண்டாக்குன தேவன் தான் நம்மளை சோதனைக்குள்ளாக நம்மளை வழி நடத்துகிறார். செகண்ட் சீக்ரெட் என்னவென்று சொன்னால், God himself uses pressures. தேவனே இந்த அழுத்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுத்துகிறார். இந்த இடத்துல இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல அவர். அப்ப யார் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த அழுத்தத்தை கொண்டு வருகிறார் என்று சொன்னால், தேவன் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இந்த சோர்வையும் இந்த அழுத்தத்தையும் இந்த பிரஷரையும் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், தேவன் அன்புள்ளவர், நீதி உள்ளவர், நேசியம் உள்ளவர் என்று நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பிரஷரை இந்த அழுத்தத்தை கொடுப்பாரா என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால், கண்டிப்பா எல்லாருடைய லைஃப்லையும் ஆண்டவர் இந்த சோர்வையும் இந்த மன அழுத்தத்தையும் ஆண்டவர் கட்டாயம் கொடுப்பார். வேத புத்தகத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், சங்கீதம் 26 அதிகாரம் 2 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், கர்த்தாவே என்னை பரீட்சித்து என்னை சோதித்து பாரும், என் உள்ளந்திரியங்களையும் என் இருதயத்தையும் புடமிட்டு பாரும். அதே சங்கீதக்காரன் தாவீது 139 அதிகாரம் 23 வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும், என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும். பாருங்கள், சொல்லுகிறார், என்னை சோதித்து என்னுடைய சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்கிற இந்த சோதனை நம்மளை அறிந்து கொள்ளும்படியாகத்தான். நீங்கள் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் 17 அதிகாரம் 3 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தார், இருதயங்களை சோதிக்கிறவர் கர்த்தர். நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது, தேவன் மீது எந்த அளவுக்கு அன்பு வைத்திருக்கிறோம், தேவன் மீது எந்த அளவுக்கு விசுவாசத்தோடு கூட இருக்கிறோம், தேவனுடைய ஐக்கியத்தில் நம்ம பலப்பட்டு இருக்கிறோமா, பரிசுத்தத்தில் இருக்கிறோமா, எல்லா விதத்திலும் ஆண்டவர் எப்படி அறிவார் என்று சொன்னால், நம்மளுக்குள்ளாக ஒரு சோர்வு, ஒரு பிரஷர், ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுத்து தான் ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தினுடைய காரியங்கள், சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அறிய முடியும். நீங்கள் எரேமியா 17 அதிகாரம் 10 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவருக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் செய்கைகளின் பலன்களுக்கும் தக்கதை கொடுக்கும்படிக்கு இருதயத்தை ஆராய்ந்திருக்கிறவரும் உள்ளந்திரியங்களை சோதித்தருகிறவருமாயிருக்கிறேன். இடத்துல வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவரையும் ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக சோதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். அப்படி என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரு சோதனை இருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது. நிறைய பேருடைய லைஃப்ல என்ன நினைப்போம் என்று சொன்னால், நமக்கு வருகிற சோதனையை மற்றவங்களோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். எனக்கு இவ்வளோ சோர்வு இருக்கிறது, மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது, நான் தேவனுடைய ஐக்கியத்தில் பலப்பட்டு இருக்கிறேன், நான் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறேன், எல்லா ஃபெலோஷிப்பும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன், ஜெபிக்கிறவனா இருக்கிறேன், தேவனுக்கு பயந்தவனா இருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு வருகிற சோர்வு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, மற்றவங்களுக்கு வருகிற சோர்வு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம், நம்ம ஒத்து பார்க்குறோம். ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது, நம்மளுக்கு வருகிற சோர்வு, நம்மளுக்கு வருகிற இந்த மன அழுத்தம் ஆண்டவர் அதை சுமக்கும்படியாக தேவனோடு கூட ஐக்கியத்தில் பலப்பட்டு, நம்மளுக்கு வருகிற சோர்வு இயேசுவோடு கூட தேவனோடு கூட நம்ம பலப்பட்டு அதை சுமக்கும் பொழுது உண்மையாகவே நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும், ஒரு லகுவாக காணப்பட முடியும். நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால், அதனால தான் அப்போஸ்தலர்கள் கொரிந்து சபைக்கு எழுதும் பொழுது சொல்லியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் 2 கொரிந்தியர் 4 அதிகாரம் 8 வசனத்தையும் 9 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை, கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை, துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை, கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய லைஃப்ல இந்த சோர்வு வரும் பொழுது அவன் உண்மையாகவே ஒரு தாழ்மையோடு தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் பொழுது உண்மையாகவே ஆண்டவர் அவனை பலப்படுத்துவார். நம்ம நினைக்கலாம், நம்மளுக்கு வருகிற சோதனை ரொம்ப பெருசா இருக்கு, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது, ரொம்ப வேதனையா இருக்கிறது, என்னால் இதை தாங்க முடியல, நான் என்ன பண்ணுவதுன்னு தெரியல என்று கூட நம்ம சொல்லலாம். நம்ம வேதனைக்குள்ளாக நம்ம இருக்கலாம், உள்ளத்திலே கூட நம்ம புலம்பி இருக்கலாம், ஏன் இந்த வேதனை, ஏன் இந்த சோதனை என் லைஃப்ல வந்துச்சு கூட நம்மளுக்கு ஒரு வேதனைக்குரிய காரியமா இருக்கலாம், ஒரு வருத்தத்திற்குரிய காரியமா கூட இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 13 வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை, தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார், உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார்.
மனுஷனுக்கு வருகிற சோதனை தான் வருகிறது தவிர வேற எந்த பிராணிகளுக்கும் எந்த ஜந்துகளுக்கோ வருகிற சோதனை மனுஷனுக்கு வருவது கிடையாது. ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன சோதனை இருக்கிறதோ அந்த சோதனை தான் தேவன் கொடுக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அந்த சோதனையை ஆண்டவர் திராணிக்கு மேலாக நம்முடைய பலத்திற்கு மிஞ்சி ஆண்டவர் நம்மளை சோதிப்பது கிடையாது. அடுத்தது சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் அந்த சோதனை மத்தியிலே நம்ம எப்படி தப்பித்து கொள்ள வேண்டும், எப்படி நம்மை பலப்படுத்த வேண்டும், எப்படி நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லா வழியும் ஆண்டவரே உருவாக்குகிறார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. ஒரு நாளும் நம்ம இங்கே மறக்கக்கூடாது, நம்முடைய திராணிக்கு மேலாக நமக்கு மிஞ்சின நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு மேலாக ஆண்டவர் நம்மளை சோதிக்க மாட்டார். அது மட்டுமல்ல, அந்த சோதனையிலிருந்து எப்படி நம்ம தப்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஏற்ற வழியை, ஒரு ஏற்ற பாதையை ஆண்டவரே காமித்து கொடுப்பார். எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியம், எவ்வளோ ஒரு அதிசயமான ஒரு காரியம் பாருங்கள். ஒரு பக்கத்தில் நம்முடைய லைஃப்ல சோதனை இருக்கலாம், வேதனை இருக்கலாம், கஷ்டம் இருக்கலாம், பிரச்சனை இருக்கலாம், பாடுகள் இருக்கலாம், எவ்வளோ காரியங்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய லெவலுக்கு மேல அந்த சோதனை இருக்காது. அது மட்டுமல்ல, அந்த சோதனைக்கு இது முடிவே இல்லை, இது எண்டே கிடையாது, எந்தவித வழியும் கிடையாது, எல்லா டோரும் மூடிடுச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆண்டவரே வழி வாசலை திறக்கிறவராய் இருக்கிறார், ஆண்டவரே விடுதலையாக்குறவராய் இருக்கிறார். ஒருவேளை நம்முடைய லைஃப்ல இப்ப படிக்கிற காரியம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ரொம்ப வேதனையா இருக்கு, ரொம்ப பாரமா இருக்கு, குடும்ப சூழ்நிலை ரொம்ப கடினமா இருக்கிறது, இந்த வயசுல இவ்வளோ காரியங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டும் என்று நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரு காலம் மறந்து விடாதீர்கள், இந்த வயதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கடினப்பட்டு வேதனைப்பட்டு படிக்கிறீர்களோ, குடும்ப சூழ்நிலையை நினைத்து நீங்கள் சோர்வுக்குள்ளாய் நீங்கள் கடந்து போகிறீர்களோ, ஒரு நாள் உங்களுடைய லைஃப்ல தேவன் யோபுவை காட்டிலும் நீங்கள் அதிகமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பாதையிலே கண்டிப்பா ஆண்டவர்களை வழி நடத்துவார். வசனம் சொல்லுகிறது, சோதனைக்கு தப்பித்துக் கொள்ள ஏற்ற வழியை உண்டாக்குற தேவன் நம்முடைய தேவன். நம்முடைய தேவன் நம்மளை சோதிக்கிறவர் தான். நம்முடைய விசுவாசம், நம்முடைய பரிசுத்தம், நம்முடைய ஐக்கியம் தேவனோடு கூட எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் ஆராய்ந்து அறிந்த தேவனாய் இருக்கிறார். நம்முடைய உள்ளத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார், நம்முடைய சிந்தனையை பார்க்கிறார், நம்முடைய எண்ணத்தை பார்க்கிறார். இந்த சோதனை வரும்பொழுது என்னுடைய மகன், என்னுடைய மகள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்கிறான் என்னோடு, அவனுடைய உள்ளத்தில் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது, அவனுடைய உள்ளத்தில் எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் இருக்கிறது என்று எல்லாத்தையும் தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் இந்த சோதனையிலே என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிடும், இந்த பாவத்தினுடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் என்று நினைக்காதீர்கள். இதுக்கு தப்பித்துக்கொள்ள ஏற்ற வழியை, வாசலை ஆண்டவர் உருவாக்கி உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். தேர்ட் பிளெஸிங் என்னவென்று சொன்னால், இந்த வசனத்திலே அதே வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால், யோபு 23:10 நீங்கள் வாசித்தால், ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். யோபு சொல்லுகிறார், நான் பொன்னாக விளங்குவேன். தேர்ட் சீக்ரெட் என்னவென்று சொன்னால், எவ்ரி pressure that God permits only makes our life better. ஆண்டவர் நம்மளை சோதனைக்குள்ளாக வழி நடத்துறதற்கு, நம்மளை இன்னும் பலப்படுத்தும்படியாக, இன்னும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற காரியத்தை நிரூபித்து காமிக்கும்படியாக தான் ஆண்டவர் இந்த சோதனை நம்மளுக்குள்ளாக வைக்கிறாராம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னார், ஒரு கோல்டை எங்கிருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பூமியிலிருந்து எடுக்கிறாங்க. அவர்கள் எடுக்கிற டைம்ல அந்த கோல்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், அது மேல மண் இருக்கு, டஸ்ட் இருக்கு, நிறைய காரியங்கள் அது மேலே ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது. அதை கொண்டு போய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, செப்பரேட் பண்ணி ஒரு நெருப்பில், ஒரு ஃபயரில் அதை செலுத்துகிறாங்க. அந்த ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகுது. எந்த அளவுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் அவங்க ஹீட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் 1064 டிகிரி சென்டிகிரேட், அவ்வளோ ஹை டெம்பரேச்சரை கொடுத்து அதை ஹீட் பண்ணுறாங்க. அது ஹீட் பண்ண அந்த அளவுக்கு அது ஹீட் பண்ணதால் அது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், ஒரு விலையேற பெற்ற ஒரு மதிப்புள்ள ஒரு பொருளாய் அது மாறுது. எது நிமித்தம் தெரியுமா? அந்த ஃபயர் என்று தான். அந்த கோல்டு அந்த ஃபயருக்குள்ளாக கொண்டு போகும்போது அந்த ஃபயரை பார்த்து அந்த கோல்டு பயப்படுவது கிடையாது. ஏனென்று சொன்னால் அதுக்கு தெரியும், எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹீட் ஆகுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்ம பிரகாசிப்போம் என்று சொல்லி அந்த கோல்டு அப்படியாய் காணப்படுகிறது. நம்முடைய லைஃப்ல கூட இந்த சோதனை என்ற ஒரு காரியம் நம்மளுக்குள்ளாக வரும்பொழுது நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எந்த அளவுக்கு இந்த அழுத்தத்துக்குள்ளாய் கடந்து போகிறோமோ, எந்த அளவுக்கு இந்த வேதனைக்குள்ளாய் நம்ம கடந்து போகிறோமோ, அந்த அளவுக்கு ஒரு நாள் நம்ம கோல்டை போல அப்படியே நம்ம ஜொலிப்போம். நிறைய பேர் இந்த சோதனை வந்துட்ட உடனே கர்த்தருக்கு என் மேலே இரக்கம் இல்லை, அன்பு இல்லை என்று நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையாகவே கர்த்தர் ஏன் நமக்கு வாழ்க்கையில் இந்த சோதனை கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால், இன்னும் நம்ம பலப்படுத்தும்படியாக, ஜெப வாழ்க்கையிலே, பரிசுத்தத்திலே, தேவனுடைய ஐக்கியத்திலே இன்னும் நம்ம பலப்படுத்தும்படியாக தான் ஆண்டவர் இந்த சோதனை நம்மளுக்குள்ளாக கொடுக்கிறார். இயேசுவே இந்த உலகத்தில் ஊழியம் செய்த நாட்களிலே அவருக்கு விரோதமாக எத்தனையோ காரியங்கள் பேசினார்கள். அவர் சொன்ன வார்த்தையை தவறாக புரிந்து கொண்டு இயேசு மீதே பழி சுமத்தினார்கள். இயேசுவுக்கு தெரியும்
கூடவே இருக்கிறவன் காட்டி கொடுத்தால், கூடவே இருக்கிறவன் துரோகம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? இயேசுவே எல்லாவித பாதியிலும் அவர் கடந்து போயிருக்கிறார். இயேசுவுக்கு வலி வேதனை என்ன தெரியும், இயேசுவுக்கும் சோர்வுனா என்னன்னு தெரியும், இயேசுவுக்கும் ஏமாற்றம்னா என்னன்னு தெரியும், இயேசுவுக்கும் கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியும். எல்லாமே இயேசு அனுபவித்திருக்கிறார். பசி, தாகம், நிர்வாணம் எல்லாத்தையும் இயேசு அனுபவித்திருக்கிறார். ஆனால் இயேசு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு முடிவிலே தான் அவருடைய மகிமை வெளிப்பட்டது என்று நம்ம வேதத்தை நம்ம பார்க்க முடியும், நம்முடைய கண்களால் நம்ம பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம லைஃப்ல கூட இந்த சோர்வு தான் முடிவு என்று நினைக்காதீர்கள். இந்த சோர்வுக்கு பின்னாடி தேவன் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் என்று மறந்து விடார்கள். இயேசுவே நம்மளுக்கு ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறார். இயேசுவே நமக்கு ஒரு உதாரணமாய் காணப்படுகிறார். வேத புத்தகத்தில் அநேக பரிசுத்தவான்கள் இந்த சோர்வின் பாதையில கடந்து போன எத்தனையோ தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய லைஃப்ல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர்கள் கடந்து போனார்களே தவிர அதற்கு பிறகு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் தேவனுடைய கனத்தையும் தேவனுடைய உயர்வையும் தேவனுடைய எல்லாவித காரியத்தையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு தேவனை இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிக்கிற ஒரு நபராய் மாறினார்கள். இன்னும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் மாறினார்கள். இன்னும் தேவன் மீது அதிக ஒரு ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு பர்சனாய் அவர்கள் மாறினார்கள். நம்முடைய லைஃப்ல கூட இந்த சோர்வை கண்டு நீங்க பயந்துராதீர்கள். நான் சொல்லுகிறேன், the pressure changes people and proves people. நம்மளுக்குள்ளாக வருகிற இந்த அழுத்தம் நம்மளை மாற்றி அமைக்கலாம், நம்மளுக்குள்ளாக இருக்கிற காரியத்தை நிரூபித்து காமிக்கலாம். நம்ம 3 things சீக்ரெட்டை நம்ம பார்த்தோம். எவ்ரிவன் அண்டர்கோஸ் திஸ் பிரஷர். எல்லாரும் இந்த சோர்வின் மத்தியிலே கடந்து போவார்கள். தேவன் இதை கொடுக்கிறதற்கு காரணம் இன்னும் நம்ம ஒரு பரிசுத்தம் உள்ளவனாக, இன்னும் ஒரு உத்தமமான ஒரு நீதிமானாக மாற்றும்படியாக தான் தேவன் இதை கொடுக்கிறார். இந்த நாளில் நம்ம இருக்கிற இடத்துல ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, எனக்கு வந்த சோர்வு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் நினைச்சேன், ஏதோ ஒரு வேதனைன்னு நினைச்சேன், ஏதோ ஒரு பாரம் என்று நான் நினைச்சேன். ஆனால் இன்னைக்கு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கொண்டேன், இந்த சோதனைகள் மத்தியிலே ஆண்டவரே என்னை மாற்றும்படியாக, என்னை நிரூபிக்கும்படியாக, என்னுடைய விசுவாசத்தையும் என்னுடைய ஐக்கியத்தையும் என்னுடைய பரிசுத்தத்தையும் இன்னும் பலப்படுத்தும்படியாக தான் இந்த சோதனை நீங்க கொடுக்குறீங்க ஆண்டவரே. இது நீங்க கொடுக்கிற சோதனை ஆண்டவரே. நீங்களே எனக்கு பலனை கொடுக்குறீங்க இதை சுமக்கும்படியாக. நீங்களே எனக்கு வழியை கொடுப்பீங்க இதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று நம்ம சொல்லி நம்ம இருக்கிற இடத்தை நம்ம ஜெபிக்கலாம். பரிசுத்த பிதாவே, அருமையான இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் தகப்பனே, இந்த சோர்வின் மத்தியிலே நாங்கள் கடந்து போகும் பொழுது ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள், எங்களுக்குள்ளாக வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் ஆண்டவரே, இது நீர் கொடுக்கிறீர் தகப்பனே. ஆண்டவரே, இது நீரே ஏற்படுத்துகிறீர். ஆனால் நீரே தகப்பனே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக, என்னை பலப்படுத்தும்படியாக, எங்களை இன்னும் உடைய ஐக்கியத்திலே தகப்பனை கிட்டி சேரும்படியாக நீ இதை கொடுக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இனிமேல் இந்த சோர்வை கண்டு நாங்கள் கலக்க மாட்டோம், வேதனைப்பட மாட்டோம் ஆண்டவரே. இந்த சோர்வு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றுகிற ஒரு காரியமாக, எங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நிரூபித்து காமிக்கும்படியாக, முடிவில் தகப்பனை யோபுவை போல நாங்களும் ஒரு பொன்னாக விளங்குவோம் ஆண்டவரே. எந்த அளவுக்கு எங்களை சோதிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தகப்பனை எங்களை புடமிட்டு எங்களை பரிசுத்தமாக்கி ஆண்டவரே, முடிவில் உம்முடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளாக தகப்பனே எங்களை பொன்னை போல விலகும்படியாக, எங்களை ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு பர்சனாய் நீங்கள் மாற்றுகிறதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே. இந்த வார்த்தையை கேட்கிற பார்க்கிற ஒவ்வொரு இருதயத்தை நீங்க பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. எல்லா சோர்வின் ஆவிகள், துக்கத்தின் ஆவிகள், களைப்பின் ஆவிகள், எல்லா வேதனைகள் ஆவிலிருந்து விடுதலையாக்கி இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்க பலப்படுத்துங்க தகப்பனே. ஒவ்வொரு வாலிபனையும் ஒவ்வொரு வாலிப சகோதரியும் நீங்க பலப்படுத்தி நீங்க வழி நடத்துங்க தகப்பனே. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். மேலும் எங்கள் ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் காண விரும்பினால் ஏசிஏ ஆவடி எனும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய தெளிவான முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் அட்ரஸ் acaavadi@gmail.com. மற்றும் உங்கள் ஜெப விண்ணப்பங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண் 938-023-7774 மற்றும் 938-223-7774. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.